Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, teacher. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. In previous lecture, we have started the chapter number 3, that is an adulteration and drug evaluation, significance and pharmacopoeial standards. In that chapter, we have already covered the different definitions of an adulteration. Then next, various terms under the adulteration. Then reasons of adulteration we have covered. Then various methods of adulteration we have studied. Then we have started the new bit in previous lecture, that is an evaluation method, different evaluation method for a drug adulteration. That how many method for drug evaluation of drug adulteration? 7. Okay. Which is 7. that? First method is Substitution with inferior. I have asked regarding the adult evaluation methods of adulteration. Morphological, 6 different methods. In that for microscopic, wait, 6 different methods of evaluation of adulteration. In that first method is an morphological evaluation, or which is also known as an organoleptic evaluation. Then second method is an microscopic evaluation. Third method is an physical evaluation. Fourth method is an chemical evaluation. Number 5 method is an biological evaluation. And number 6 method is an chromatography and spectrometric method of drug evaluation, which is also known as an analytical evaluation method. These are the 6 different evaluation methods of drug adulteration. In that method, we have already in previous lecture we have covered the first method, organoleptic or morphological evaluation. Then we have started the microscopical evaluation. Under that, some few bits we have already covered. In short, once again, I will revise this method. Organoleptic or morphological evaluation. In this evaluation done by using the sensory organs as like color, odor, texture, size, shape, and texture. By using sense of organs, we have identifying these taste or identifying these properties of that drug. That color, example under the color, brown color of cinnamon. Then arrow odor, example of odor is an umbelliferous fruit, sweet taste for liquorize, then fractured surface of cinchona, then wavy shape for a raffia. These are the some example. Then next size, according to the size and shape त्याच्यानुसार इव्हॅल्युएशन केलेले. दॅट फर्स्ट फ्लावर पार्ट्स असेल, त्याच्यानंतर लिफलेट्स असतील, then नेक्स्ट बार्क्स असतील, ओडर टेस्ट अकॉर्डिंग टू दॅट इव्हॅल्युएशन केलं जातं. त्याच्यानंतर टेस्ट मध्ये ऍसिडिक टेस्ट, सॅकराइन टेस्ट, सलाइन टेस्ट, अल्कलाइन टेस्ट, बिटर टेस्ट किंवा टेस्टलेस कंपाऊंड किंवा डिस्टिंक्टिव्ह सेन्सेशन प्रोड्यूस करणारे टंग वरती काय काय म्युसिलजिनस असतील, ऍस्ट्रिंजंट, पंजंट, ऍक्रिड, नॉसियस, या काय तर डिफरंट टेस्ट आहे. त्या टेस्टचा यूज करून काय करतो तर इव्हॅल्युएशन आपण करतो या अकॉर्डिंग टू दॅट टेस्ट. त्या ड्रगची टेस्ट कशी आहे आणि त्याचं इव्हॅल्युएशन करतो अकॉर्डिंग. त्याच्यानंतर कलर, एक्सटर्नल मार्किंग असतील, कलर जर बार्क वगैरे असतील तर त्याचा कलर कसा आहे, त्याच्या बार्क वरती एक्सटर्नल मार्किंग कसं आहे, मग त्याच्यानुसार काय केलेलं आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशन वी हॅव स्टडी. आता मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशन मध्ये काय तर त्या ड्रग मध्ये ऑर्गनायझर, मेनली मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशन आहे ते ऑर्गनायझर ड्रगचं केलं जातं. त्याच्यामध्ये काय तर ऑर्गनायझर ड्रग मध्ये सेल्युलर मॅटर और सेलचे पार्ट्स प्रेझेंट आहेत. मग ह्या मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशन मध्ये काय केलं जातं तर ते जे सेलचे पार्ट्स प्रेझेंट आहेत त्या सेलचंच काय केलं जातं, आयडेंटिफिकेशन केलं जातं अंडर द मायक्रोस्कोप. त्या सेलच त्याचाच यूज करून ड्रगचं अडल्ट्रेशनचं जे अडल्ट्रेटेड ड्रग आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं जातं. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं याच्यामध्ये मेनली 8 डिफरंट मायक्रोस्कोपिक मेथड्स आहेत. त्याच्यामध्ये त्याचा यूज करून ड्रगचं इव्हॅल्युएशन केलं जातं अडल्ट्रेटेड ड्रगचं. आणि त्याच्यानंतर न्यू एक आहे क्वांटिटेटिव्ह मायक्रोस्कोपी, ती लायकोपोडियम स्पोर मेथड, ते फॉर पावडर साठी यूज केली जाते. मग त्याच्यामधले फर्स्ट होती पॅलासाइड रेशो, देन सेकंड इज अन स्टोमॅटल नंबर, थर्ड स्टोमॅटल इंडेक्स, देन नेक्स्ट स्टोमॅटा, next vein islets number, next vein termination number, then trichomes of the plant hairs and calcium oxalate crystals. आपण इन प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव अप टू 6 नंबर पर्यंत आपण कव्हर केलेलं आहे वेनलेट टर्मिनेशन नंबर. त्यानंतर 2 बीट फक्त रिमेनिंग राहिले आहेत, ट्रायकोम्स विच इज ऑल्सो नोन एज अन प्लांट हेअर्स अँड कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल, हे 2 बीट फक्त राहिलेले आहेत. अजून एकदा मी शॉर्ट मध्ये हे ज्या वरच्या मेथड आहेत त्या डिस्क्राईब करते. तर पॅलासाइड रेशो म्हणजे काय तर इट रिप्रेझेंट्स द ऍव्हरेज नंबर ऑफ पॅलासाइड सेल बिनीथ वन इपिडर्मल सेल युझिंग 4 कंटिन्युअस इपिडर्मल सेल फॉर द
काउंट. आता याच्यामध्ये सांगितलंय तर पॅलासाइट रेशो आहे तो काउंट करायचा आपल्याला. तर पॅलासाइट रेशो म्हणजे काय, जसं आपण अप्पर इपिडर्मिस बघितलं, लिपचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आणि त्याच्यानंतर लोअर इपिडर्मिस दाखवलं होतं. त्या अप्पर इपिडर्मिस आणि लोअर इपिडर्मिसच्या जस्ट बिनीथ जो आहे तो पार्ट विच इज त्या सेल्स आहेत विच इज नोन ॲज ना पॅलासाइट सेल्स म्हटलं जातं. आणि आता इमेज आहे, या इमेज मध्ये पण दिसून येतं. या तर आपला अप्पर इपिडर्मिस आणि दिस आहे ना लोअर इपिडर्मिस. आणि या लोअर आणि अप्पर इपिडर्मिसच्या जस्ट बिनीथ, आता अप्पर इपिडर्मिस असेल त्याच्या जस्ट बिनीथ ज्या सेल्स आहेत विच इज नोन ॲज ना पॅलासाइट सेल्स, याला काय म्हटलं जातं, पॅलासाइट सेल्स. मग ह्या काय, तर या पॅलासाइट सेल्सचा ऍव्हरेज नंबर काउंट केला जातो कशातला, ह्या 1 इपिडर्मल सेल ज्या आहेत त्याच्या खालच्या ज्या सेल्स आहेत बिनीथ असणाऱ्या 4 कंटिन्युअस सेल काउंट केल्या जातात. म्हणजे आपण सपोज इथं आहे तर ही जी दिसते तुमची 1 इपिडर्मल सेल आहे, 1 इपिडर्मल सेलच्या जस्ट बिनीथ असणाऱ्या 4 कंटिन्युअस पॅलासाइट सेल ज्या आहेत त्या काउंट केल्या जातात आणि त्याचा ऍव्हरेज नंबर जो आहे विच इज नोन ॲज ना पॅलासाइट रेशो, त्याचा ऍव्हरेज नंबर काउंट केला जातो त्याला पॅलासाइट रेशो म्हटलं जातं. आणि सेम ॲज लाईक लोअर इपिडर्मिसच्या वरती पण काय तर ह्या पॅलासाइट सेल्स प्रेझेंट आहेत. आणि ह्याच इपिडर्मिस वरती काय तर स्टोमॅटा ऑल्सो प्रेझेंट. इथे एक स्टोमॅटा दाखवलेला आहे, काय तर एक स्टोमॅटा आहे, स्टोमॅटा पण ह्याच इपिडर्मिस वरती प्रेझेंट आहे. तर जो नंबर आहे त्याला पॅलासाइट रेशो म्हटलेलं. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल, आणि हे सगळं कशाच्या हेल्पने केलं जातं तर कॅमेरा लुसिडा जो एक आहे त्याचा व्हिडिओ जर सापडला तर मी शेअर करते तुम्हाला. मग त्या कॅमेरा लुसिडाचा यूज करून पॅलासाइट रेशो आहेत त्या डिटरमाइन केल्या जातात. अंडर दॅट एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत बघा, ऍट्रोपा बेलाडोना, त्याची रेंज सांगितली की त्याच्यामध्ये किती पर्सेंटेज ऍव्हरेज नंबर काढलेला आहे, पॅलासाइट रेशो किती आहे, तर नियरली 5 to 70 या बिटवीन त्याचा पॅलासाइट रेशो आहे. त्याच्यानंतर अधातोडा वसाकाची एक स्पीसीज आहे 5.5 to 6.5 हा रेशो आहे त्याचा पॅलासाइट. तर कॅसिया अँजिस्टिफोलिया त्याच्यात अप्पर इपिडर्मिस वरती 5.5 to 10 पर्यंत त्याचा पॅलासाइट रेशो असू शकतो. आणि लोअर इपिडर्मिस आहे सेनाचं सांगितलंय, लोअर इपिडर्मिस आहे नियरली 4 to 7. Hello, I'm audible to all. Yes, teacher. Yes, ma'am. Yes, ma'am. These are the example of a पॅलासाइट रेशो. देन याच्यामध्ये सांगितले ऑलरेडी, इमेज दाखवून पण सांगितले पॅलासाइट सेल्स म्हणजे काय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे स्टोमॅटल नंबर. स्टोमॅटल नंबर मध्ये काय, द ऍव्हरेज नंबर ऑफ स्टोमॅटा प्रेझेंट पर स्क्वेअर mm किंवा मिलीमीटर एरिया ऑफ द इपिडर्मिस इज नोन ॲज अ स्टोमॅटल नंबर. म्हणजे का, आपण लीफ घेतलं, लीफचा 1 स्क्वेअर mm एरिया जर लीफचा पार्ट जो आपण कट केला, ते कट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये ऍव्हरेज नंबर ऑफ स्टोमॅटा किती प्रेझेंट आहे तो जो नंबर आहे विच इज नोन ॲज अ स्टोमॅटल नंबर. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत ऍट्रोपा बेलाडोना, त्याच्या अप्पर इपिडर्मिस मध्ये 7 to 10 याच्यामध्ये काय तर ते स्टोमॅटल नंबर प्रेझेंट आहेत. आणि लोअर इपिडर्मिस मध्ये नियरली 77 to 115 त्याच्यामध्ये स्टोमॅटा प्रेझेंट आहेत. त्याच्यानंतर धतुराचे एक्झाम्पल दिले, ओसिमम सॅन्टम हा सँडलवूडची एक स्पीसीज आहे, ते त्याचे अनदर एक्झाम्पल दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्टोमॅटल इंडेक्स म्हटलेला आहे. तर स्टोमॅटल इंडेक्स मीन्स काय, इट इज द पर्सेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अ स्टोमॅटा टू द टोटल नंबर ऑफ अ इपिडर्मल सेल. आणि याच्यामध्ये इच इपिडर्मल सेल काउंटेड ॲज अ 1 स्टोमॅटा. तर याच्यामध्ये काय तर किती पर्सेंटेज मध्ये स्टोमॅटा प्रेझेंट आहे टोटल नंबर ऑफ अलॉंग विथ द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल. जेवढ्या स्टोमॅटा आहेत तेवढ्याच काय तर इपिडर्मल सेल आहे. काय तर त्याची डेफिनेशन सांगितलेले स्टोमॅटल इंडेक्सची. इट इज द percentage proportion of the number of the stomata to the total number of epidermal cell. And here one stomata is counted as a 1 epidermal cell. याच्यामध्ये काय केलं जातं तर एक स्टोमॅटा आहे तो which is counted as a 1 epidermal cell. म्हणजे एका epidermal cell मध्ये एक स्टोमॅटा प्रेझेंट आहे. मग त्याची डेफिनेशन, इट इज द पर्सेंटेज विच नंबर ऑफ अ स्टोमॅटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ अ epidermal cell and each stomata being counted as a 1 epidermal
सेल म्हणून काउंट केला जातो. दिस आर ना डेफिनेशन ऑफ स्टोमॅटल इंडेक्स. म्हणजे काय, पर्सेंटेज प्रोपोर्शन काढायचं आहे कशाचं, की वन्स किती नंबर ऑफ स्टोमॅटा प्रेझेंट आहेत तेवढ्याच नंबर ऑफ स्टोमॅटा काय तर तेवढ्याच नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल प्रेझेंट आहेत. म्हणजे काय, एका इपिडर्मल सेलमध्ये एक स्टोमॅटा कंटिन्युअसली प्रेझेंट आहे, मग फक्त त्याचं पर्सेंटेज प्रोपोर्शन काउंट करायचं आहे, त्याला स्टोमॅटल इंडेक्स म्हटलंय. आणि त्याच्यासाठी काय केलेलं आहे तर ह्या स्टोमॅटल इंडेक्स जो आहे त्या लीफच्या एज नुसार चेंज होत जातो. आणि त्याच्यानंतर जो स्टोमॅटल इंडेक्स जो आहे तो कसा कॅल्क्युलेट जातो त्याच्यासाठी खाली एक फॉर्म्युला दिलेला आहे, विच इज स्टोमॅटल इंडेक्स कॅल्क्युलेटेड बाय द युझिंग फॉर्म्युला काय, SI is equal to S upon E plus S. In that SI stands for stomatal index, S stands for number of stomata per unit area, E stand for number of epidermal cell in the same unit area. This is the formula of stomatal index. त्याच्यानंतर ऍट्रोपा बेलाडोना त्याचे एक्झाम्पल आहेत. आता याच्या स्टोमॅटल इंडेक्सचा फॉर्म्युला समजलाय सगळ्यांना? Yes, ma'am. आपण हे शॉर्टली फक्त रिवाइज करतोय, एकदम आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डिटेल मध्ये हे बघितलेलं आहे. ओके, आता याच्यामध्ये काय फॉर्म्युला मध्ये यस आहे, मीन्स स्टोमॅटल इंडेक्स. यस म्हणजे काय येणार आहे तर स्टोमॅटा किती आहे. हा, त्याच्यानंतर आपण ई म्हणजे काय, इपिडर्मल सेल. आणि आपण वरती काय म्हणलं की जेवढे नंबर स्टोमॅटा प्रेझेंट आहेत तेवढेच नंबर काय तर आपले इपिडर्मल सेल आहेत, म्हणजे तो पण नंबर सेम येणार आहे. यस म्हणजे स्टोमॅटल नंबर, ई म्हणजे काय, जेवढे स्टोमॅटा आहेत तेवढेच इपिडर्मल सेल आहेत, म्हणजे तो पण नंबर सेम, प्लस यस म्हणजे अजून एकदा स्टोमॅटा. आणि याचं फक्त काय करायचंय ते पर्सेंटेज प्रोपोर्शन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, विच इज नथिंग बट द स्टोमॅटल इंडेक्स. ते काय आन्सर येईल ते काय असणार आहे तर त्या डॉटचं स्टोमॅटल इंडेक्स असणार आहे. त्याच्यानंतर स्टोमॅटा, त्या स्टोमॅटाचे डिफरंट टाईप बघितले. बिफोर दॅट आपण काय बघितले होते तर त्याची डेफिनेशन बघितली होती. काय होती डेफिनेशन स्टोमॅटाची? हॅलो, आवाज येतो का? minute epidermal opening हा, मायनोट इपिडर्मल ओपनिंग. नेक्स्ट, Covered. present on aerial part of plant. ओके, कवर्ड बाय द 2 guard cells and surrounded by the subsidiary cells present in the aerial part of the plant. म्हणजे काय, लीफच्या सरफेस वरती मोस्टली इपिडर्मल मध्ये तो प्रेझेंट आहे. काय टोमॅटोची डेफिनेशन, टोमॅटा इज अ मायन्यूट इपिडर्मल ओपनिंग कवर्ड बाय द 2 guard cells अँड सराउंडेड बाय द सबसिडरी सेल्स. त्याच्यानंतर काय केलं तर ज्या सबसिडरी सेलची अरेंजमेंट कशी आहे अकॉर्डिंग टू दॅट डिफरंट टाईप ऑफ टोमॅटोचे टाईप केलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये काय पॅरासायटिक असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर स्टोमॅटोचे गार्ड सेल आहे ती ओनली 2 सबसिडरी सेलने काय केलेले आहे तर पॅरलल सेलने काय केलेले त्याला कव्हर केलेले आहे. म्हणजे 2 गार्ड असतील तर त्या 2 गार्ड सेलला 2 सबसिडरी सेलने कव्हर केलेलं आहे. त्यानंतर डायसायटिक मध्ये काय तर इन दिस टोमॅटो 2 गार्ड सेल कव्हर बाय द सबसिडरी सेल बाय राईट अँगल. हे ते पहिलं पॅरलल केलं होतं, हे राईट अँगलने केलेलं आहे. इथे एक्झाम्पल दिसते बघा इमेजमध्ये हा काय तर पॅरासायटिक टाइप ऑफ स्टोमॅटा. त्याच्यामध्ये ह्या 2 गार्ड सेल्स आहेत त्या पॅरलली काय केलेले तर 2 सबसिडरी सेलनं कव्हर केलेलं आहे, त्याला पॅरासायटिक म्हटलेलं आहे. आणि यात दुसऱ्या आहे डायसायटिक मध्ये काय केलेलं आहे तर हा जो स्टोमॅटा आहे याच्या जो गार्ड सेल आहेत त्या राईट अँगलने काय केलेले तर कव्हर केलेले सबसिडरी सेलने. आणि थर्ड जो आहे अॅनिसोसायटिक त्याच्यामध्ये काय तर 3 सबसिडरी सेलने 2 गार्ड सेल्स, ह्या 2 गार्ड सेल्स काय केले 3 सबसिडरी सेलने कव्हर केलेले आहेत. पण त्याच्यामध्ये काय तर 2 सबसिडरी सेल ज्या आहेत त्या मोठ्या आहेत, लार्ज आहेत आणि एक जी आहे ती छोटी आहे. आणि अॅनोमोसायटिक मध्ये काय तर नंबर ऑफ सबसिडरी सेल जे आहेत त्याने काय केले तर स्टोमॅटा कव्हर केलेला आहे. ऍक्टिनोसायटिक्स मध्ये काय तर पॅरलल याच्यानुसार त्यांनी कव्हर केलेले आहेत, पॅरलली लगेच त्याला कव्हर केलेले नंबर ऑफ सबसिडरी सेलने. हे काय तर डिफरंट टाइप ऑफ स्टोमॅटा दॅट वी हॅव ऑलरेडी कव्हर इन प्रिव्हियस लेक्चर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वेन आयलेट्स नंबर. आता वेन आयलेट्स नंबर मीन्स काय सांगितलं होतं तर ज्या लाईन्स दिसतात, वेन्स दिसतात आपल्याला लीफ मध्ये त्या काय तर विच इज नथिंग बट द वेन आयलेट्स नंबर. त्याची डेफिनेशन काय बघा, वेन आयलेट्स नंबर इज डिफाइंड ऍज द नंबर ऑफ वेन आयलेट पर स्क्वेअर एरिया ऑफ अ लीफ सरफेस. म्हणजे किती नंबर मध्ये वेन आयलेट्स प्रेझेंट आहेत इन पर स्क्वेअर एरिया ऑफ द लीफ सरफेस. मग त्याचे एक्झाम्पल दिलेत, ग्रॅहोनिस पॅनिकुलाटा 9 to 12 त्याचे वेन आयलेट रेंज आहेत. बॅकोपा मोनिएरा 6 to 13, कॅनाबिस सटावा 18 to 24, डिजिटालिस पर्पुरिया 2.5 to 3 पर्यंत आणि कलेप्टस ग्लोबुलस
8 to 13.5 हे त्याचे एक्झाम्पल आहेत. त्याच्यानंतर वेनलेट टर्मिनेशन नंबर, ज्या वेन सांगितल्या आता इथे इमेज मध्ये दिसते बघा, ह्या ज्या कंटिन्युअस लाईन्स आहेत त्या काय तर दीज आर द वेन आयलेट्स नंबर, आणि त्याच्यात मध्ये या दिसतात त्या ब्रेकड लाईन्स आहेत, इथे दिसतात बघा, इथं या इमेज मध्ये दिसतात, इथं ब्रेकड लाईन दिसतात, त्या विच इज नथिंग बट द वेनलेट टर्मिनेशन नंबर आहेत. मग त्याचं पण याच्यामध्ये सेम डेफिनेशन काय, definition, it is defined as the number of wavelet termination per square mm area of the leaf surface between midrib and margin. midrib आणि मार्जिनच्या मधला जो तिचा सरफेस आहे, मिडरिप म्हणजे काय, जो सेंटरचा पार्ट आहे लिपचा, ज्याच्या आपण लिपला जर कट केलं तर त्याचे 2 इक्वल पार्ट होतात, तो मिडरिप, आणि मार्जिन एंडचा पार्ट आहे तो, त्याच्यामधला जर पर स्क्वेअर एरिया मधला आपण एक कट केला तर त्याच्यामध्ये किती नंबर मध्ये वेनलेट टर्मिनेशन प्रेझेंट आहे, तो मीन्स तो नंबर म्हणजेच काय तर वेनलेट टर्मिनेशन नंबर आहे. काय डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड ऍज द नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वेअर एरिया ऑफ द लीफ सरफेस बिटवीन मिडरिप अँड मार्जिन मधला. दिस इज अ वेनलेट टर्मिनेशन नंबर. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक पार्ट आहे, इथे इमेज मध्ये दाखवलेले बघा, हे वेन आयलेट्स नंबर, आणि त्याच्याच बरोबर हे दिसते काय म्हणतो आपण त्याला, वेनलेट टर्मिनेशन नंबर आहे, मीन्स ब्रेकड लाईन्स पण त्याला आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट न्यू पॉइंट आहे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल. आता हा न्यू पॉइंट आहे, त्याच्यामध्ये काय येतं, कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल. Several cell content present in the vegetative drug, the inorganic crystalline compound by the virtue of their specific shape can be utilized identification of herbal drugs due to the reason they called as diagnostic characters of the plant. म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये सेल्स मध्ये आहेत जे वेगवेगळे प्लांटचे त्या प्लांटचे वेगवेगळे पार्ट्स असतील, आता लीव्स असतील काय काय प्लांटच्या, तर त्या लीफ मध्ये काय आहे, तर त्या लीफ मध्ये काय काय इनऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट आहे. तो इनऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे काय, वेगवेगळ्या शेप मध्ये तो इनऑर्गॅनिक मॅटर त्या प्रेझेंट आहे त्या लीफ मध्ये. काय तर हे व्हेजिटेटिव्ह ड्रग, एखादे लीव्स असतील त्या लीफ मध्ये काय काय इनऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट आहे. इनऑर्गॅनिक मीन्स काय, ऑर्गॅनिक मीन्स काय, आयडिया आहे का, ऑर्गॅनिक मीन्स काय? They are represented cellular parts of I structure. have asked regarding organic, not organized. Organized आणि Natural. ऑर्गॅनिक ह्या दोन्ही मध्ये डिफरन्स आहे. ऑर्गनाइज्ड म्हणजे तुम्ही Natural organic. सांगताय काय, रिपीट सांगताय? Natural organic. ऑर्गॅनिक मीन्स काय, ऑर्गनाइज्ड वेगळं, ऑर्गॅनिक वेगळं. ऑर्गॅनिक मीन्स सिंपल त्याला कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड म्हणतो आपण ऑर्गॅनिकला, कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड त्याला ऑर्गॅनिक म्हटलं जातं. इनऑर्गॅनिक म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन नाही आहे. मग काय काय लीव्स जे असतील, काय काय प्लांटच्या लीफ मध्ये काय तर इनऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट आहे. मग तो इनऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे ते वेगवेगळ्या शेप्स मध्ये प्रेझेंट आहे, वेगवेगळ्या डिफरंट शेप मध्ये प्रेझेंट आहे. त्यामुळे काय झालेलं तर वेगवेगळ्या शेप मध्ये प्रेझेंट असल्यामुळे काय झालं तर तो ऍज अ डायग्नोस्टिक एजंट म्हणून त्याच्यामध्ये ऍक्ट होतो. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल आता इथं सांगितलेलं आहे, क्लो घेतलेला आहे, रोझेट टाईपचे, त्याच्यामध्ये काय आहे तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल प्रेझेंट आहेत रोझेट टाईप्सचे. मग त्याच्यामध्ये त्या क्लो मध्ये रोझेट टाईपचे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल प्रेझेंट आहेत, तर ते क्रिस्टल क्लो मध्ये प्रेझेंट आहेत हे IPBP USP ह्या लिटरेचर मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. मग आपल्याला दिलेला क्लो हा ओरिजिनल आहे का नाही ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी सगळ्यात बेस्ट काय तर रोझेट क्रिस्टल्स त्याच्यामध्ये क्लस्टर्स प्रेझेंट आहेत का, म्हणजे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टलचा एक टाईप आहे, तेच फक्त त्याच्यामध्ये आपण चेक करायचं. म्हणजे काय तर त्याच्यामधलं रोझेट क्रिस्टल्स जे आहेत कॅल्शियम ऑक्झॅलेट
हॅलो, आय एम ऑडिबल टू ऑल. Yes, teacher. मग आता काय तर ह्या प्लांट मध्ये काय त्यांच्या लीप मध्ये काय तर हे इनऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट आहे. ते क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये वेगवेगळ्या क्रिस्टल फॉर्म मध्ये काय तर त्या काय काय स्पेसिफिक प्लांट आहे त्याच्या लीप मध्ये असेल किंवा फ्रूट असतील त्याचे काय असेल तर त्याच्यामध्ये तो इनऑर्गॅनिक मॅटर क्रिस्टल फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे. मग ते फॉर्म मध्ये त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे तर तो ऍज अ डायग्नोस्टिक एजंट म्हणून त्या प्लांट मध्ये ऍक्ट होतो. म्हणजे त्याचा यूज करून आपण तो ड्रग प्युरिफाय हाय क्वालिटीचा ड्रग आहे का अडल्ट्रेटेड ड्रग आहे हे आयडेंटिफाय करू शकतो. मग त्याच्यासाठी काय तर वेगवेगळे डिफरंट टाईप ऑफ काय सांगितलेले त्या कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टलचे टाईप सांगितलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये कोणकोणते टाईप आहेत बघा त्याच्यामधला पहिला आहे क्युबिकल, क्यूब शेपड, जसं आपला क्यूब असतो त्याच्या साईडच्या शेपचे क्रिस्टल्स प्रेझेंट असतात कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे. कॅल्शियम ऑक्झॅलेट म्हणजे काय तर ते इनऑर्गॅनिक क्रिस्टल म्हणजे काय त्याच्यामध्ये कॅल्शियम ऑक्झॅलेट प्रेझेंट असतं पण ते वेगवेगळ्या प्लांटनुसार वेगवेगळ्या शेपमध्ये त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. मग ह्या कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल आहे ते क्युबिकल शेपमध्ये प्रेझेंट असतं. क्युबिकल म्हणजे आपला क्यूब जसा आहे त्याच्यासारखा शेप असेल तर त्या क्युबिकल शेपमध्ये ते प्रेझेंट असेल. आता ते क्युबिकल शेपचे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल कोणत्या प्लांटमध्ये प्रेझेंट आहे तर एक्झाम्पल सेन्ना जो ड्रग आहे त्या सेन्ना ड्रग मध्ये त्याच्या लीप मध्ये ह्या क्युबिकल टाईपचे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल प्रेझेंट आहेत. किंवा ग्लायसेरिझिया ग्लॅब्रा हे हा एक ड्रग आहे त्याच्यामध्ये पण काय तर क्युबिकल टाईपचे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स प्रेझेंट आहेत. त्याच्यानंतर रोम्बिक शेपडा म्हणजे ॲज लाईक डायमंड आहे त्याच्यासारख्या शेपडाचे पण काय काय क्रिस्टल्स प्रेझेंट असतात कॅल्शियम ऑक्झॅलेट. त्याच्यानंतर टेट्रागोनल शेप जो आहे ते ओनियन जो आहे आपला ओनियन मध्ये टेट्रागोनल शेपचे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर मोनोक्लिनिक, तर मोनोक्लिनिक म्हणजे ऑल 3 ऍक्सेस आर अनइक्वल, म्हणजे जे 3 ऍक्सेस दिसतात 3 ट्रायंगल टाईप आणि त्या तिन्ही पण आहेत त्या अनइक्वल साईजच्या आहेत. ते गॉल ड्रग आहे त्याच्यामध्ये तो दिसून येतो मोनोक्लिनिक. त्याच्यानंतर ऍसिक्युलर त्याच्यामध्ये काय तर लॉंग स्लेंडर पॉइंटेड बंडल्स लाईक त्याचे क्रिस्टल्स दिसून येतात. मग त्याला काय म्हटलं जातं स्क्विल आणि सिनॅमॉन त्याचे एक्झाम्पल आहेत. क्विल अँड सिनॅमॉन मध्ये त्या टाईपचे क्रिस्टल्स प्रेझेंट आहेत. त्याच्यानंतर रोजेट्स, तर रोजेट्स मध्ये काय तर ते क्लस्टर्स फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहेत. ऍग्रिगेशन ऑफ अ क्रिस्टल्स रोजेट्स मध्ये काय तर रोजेट्स टाईप म्हणजे काय तर क्रिस्टलचे असे ऍग्रिगेट झालेले आहेत बंडल्स म्हणू शकतो आपण. क्लस्टर फॉर्म मध्ये ते प्रेझेंट आहेत आणि त्या टाईपचे क्रिस्टल कुठे आहेत कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल तर क्लो आणि अर्जुना ड्रग मध्ये ते प्रेझेंट आहेत. त्याच्यानंतर मायक्रोस्पेनॉइडल टाईपचे क्रिस्टल त्याच्यामध्ये मायन्यूट स्ट्रक्चर खूप छोट्या छोट्या साईजचे स्ट्रक्चर असतात आणि ते हेनबेन ड्रग मध्ये ते काय तर प्रेझेंट आहे. हे काय तर डिफरंट टाईप ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल इथं आहेत ते मी तुम्हाला दाखवते. कुठे गेले कॅल्शियम, हा याच्यामध्ये बसले मॅडम थोडा. आता इथं काय झालेलं आहे तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स ते आहेत ते काय दाखवलेले आहेत. सम एक्झाम्पल दाखवलेले आहेत कशा असू शकतात. इथं जे दिसतात ते काय तर विचार आहे ना कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल याच्या इनसाइड पण दिसतात. आता इथं दिसतात बघा हे काय क्लस्टर टाईप दिसतात ते कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स आहेत. इमेज दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. आता ह्या इमेज मध्ये काय तर आहे बघा हे दिसतात ते काय तर विच इज नथिंग बट द कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल. अगं या इमेज मध्ये पण इथं दिसतात ते काय तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल. अगं इथं दिसतोय तो क्लस्टर फॉर्म झालेला आहे. इथं दिसतोय तो ते पण काय तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे क्रिस्टल्स आहेत. आणि या इमेज मध्ये पण इथं ऍरो दाखवलेले आहेत ते काय तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स आहेत वेगवेगळे. इमेजेस दिसते सगळे इमेज मध्ये दाखवलेले जे आहेत ते काय तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे क्रिस्टल्स आहेत. इथं पण आहेत बघा या खाल्ल्या इमेज मध्ये पण दिसत आहेत. त्याच्यानंतर इकडे पण आहेत ह्या इमेज मध्ये पण दिसत आहेत. हे काय तर डिफरंट टाईप ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स आहेत. आणि मेनली त्याचे किती टाईप आहेत मेनली कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टलचे काय आहेत तर 7 डिफरंट टाईप आहेत. कुठले कुठले? फर्स्ट कोणता आहे? Cubicle. सेकंड इज Rhombic. थर्ड Tetragonal. फोर्थ Monoclinic. ओके 5 नंबर Acicular. ओके नंबर 6 Rochester. आणि नंबर 7 इज ना Microcontroller. मायक्रोफेनॉइडल.
स्फेनॉइडल. हे काय तर 7 डिफरंट टाईप आहेत कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टलचे. आता कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स म्हणजे काय? इनऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट इन द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट मध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये काय तर हा इनऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे तो प्रेझेंट आहे. त्याला काय म्हटलं तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल. त्याच्यामध्ये मेनली कॅल्शियम ऑक्झॅलेट प्रेझेंट आहे. ओके, याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? No teacher. No, ma'am. No, ओके, ma'am. देन नेक्स्ट पार्ट बघायचंय ट्रायकोम्स. ओके, तर ट्रायकोम्स बघा, विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ प्लांट हेअर्स. काय? ट्रायकोम्स और प्लांट हेअर्स. लेडी फिंगर माहित आहे सगळ्यांना, भेंडी, त्याच्यावरती सगळ्यांनी बघितलं असतील. त्याच्यावरती हेअर लाईक ग्रोथ असते. लेडी फिंगर आहे त्याच्यावरती हेअर लाईक ग्रोथ असते. ते पण काय ते एक ट्रायकोम्सचा टाईप आहे. तसा जो पार्ट असतो एखाद्या लिपच्या सरफेस वरती पण असतात बघा. काय काय लिप असते, त्या काय लिपच्या सरफेस वरती पण काय असतो तर हेअर लाईक ग्रोथ झालेली असते. त्याला काय म्हटलं जातं? ट्रायकोम्स म्हटलं जातं. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे लेडी फिंगर असेल, त्या लेडी फिंगर वरती काय होतं तर ट्रायकोम्सची ग्रोथ झालेली आहे. हेअर लाईक ग्रोथ आहे त्या लेडी फिंगर वरती. लेडी फिंगर मीन्स भेंडी म्हणतो पण त्याच्यावरती जी हेअर लाईक ग्रोथ होते त्याला ट्रायकोम्स म्हटलं जातं. मग आता आपल्या प्लांट लीफ जे आहेत त्या लीफ वरती पण काय तर ट्रायकोम्सची ग्रोथ झालेली आहे. आता ते कुठल्या कुठल्या टाईपचे ट्रायकोम्स आहेत ते आपल्याला बघायचे. तर ट्रायकोम्स आर द ट्युब्युलर, इलॉंगेटेड और ग्लँड्युलर outgrowth of the epidermal cells. Trichomes are called as plant hairs. आता ह्याच्यामध्ये काय बघा, ट्रायकोम्स म्हणजे काय? ट्युब्युलर, ट्यूब लाईक शेप. त्याच्यानंतर इलॉंगेटेड, ग्लँड्युलर, आउटग्रोथ ऑफ द इपिडर्मल सेल. म्हणजे काय? लिपचा सरफेस आपण बघितला अगोदर, त्याच्यामध्ये जी इपिडर्मल सेल होती इथं दिसतोय, तर ह्या इपिडर्मल सेल वरती असणारी आउटग्रोथ, ह्या इपिडर्मल सेल आणि त्याच्या वरती असणारी, कुठं असणार आहे? हा इपिडर्मल सेल लेअर असणार आहे. तर त्याच्या वरती असणारी कशी सांगितले? इलॉंगेटेड सांगितलेले आहे, स्लेंडर आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे हा इपिडर्मल सेल जे दिसत आहेत त्याच्या वरच्या साईडला असणारी ग्रोथ म्हणजे काय तर त्याला आपण प्लांट हेअर म्हणतो किंवा ट्रायकोम्स म्हणतो. मग हा लोअर इपिडर्मिस असेल तर त्या लोअर इपिडर्मिस वरती पण त्याची ग्रोथ झालेली असणार आहे. त्याला ट्रायकोम्स म्हटलं जातं, प्लांट हेअर म्हटलं जातं. आणि लिपच्या सरफेस वरती इपिडर्मल लेअर आहे त्या लिपच्या सरफेस वरती ते प्रेझेंट आहेत. मग ते डेफिनेशन काय बघा, ट्रायकोम्स आर द ट्युब्युलर, ट्यूब लाईक, इलॉंगेटेड, ग्लँड्युलर आउटग्रोथ ऑफ द इपिडर्मल सेल. कशाचे? तर इपिडर्मल सेलची आउटग्रोथ आहे. आणि विच इज ऑल्सो नोन ॲज ट्रायकोम्स, विच इज ऑल्सो नोन ॲज प्लांट हेअर्स. त्याला काय म्हटलं जातं? प्लांट हेअर्स म्हटलं जातं. आणि ट्रायकोम कन्सिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, रूट अँड बॉडी. त्या ट्रायकोमचे पण काय तर 2 पार्ट मध्ये त्याला डिवाइड केले, रूट अँड बॉडी. मीन्स आता एक इमेजेस आहे तिथं ट्रायकोमच्या. आता हा जो दिसतोय ट्रायकोम, हे वेगवेगळ्या टाईपचे ट्रायकोम्स आहेत. आता ह्याच्यामध्ये एखादं एक्झाम्पल हा जो दिसतोय मल्टीसेरिएट, युनिसेरिएट ट्रायकोम्स आहेत. आता हा झाला एक हे आपले जसं ऍज लाईक आपलं हेअर आहे त्याच्यासारखं हे नेचर. हे वेगवेगळे डिफरंट टाईप आहेत. हा जो दिसतो युनिसेरिएट नेचर, ह्याच्यामध्ये सिंगल सेलची एक लाईन आहे. आणि याच्यामध्ये हा जो पार्ट आहे तो रूट झाला आणि हा झाला त्याचा बॉडीचा पार्ट झाला. हा काय झाला? त्याचा रूट पार्ट, म्हणजे इपिडर्मल सेलचीच आउटग्रोथ आहे. मग इपिडर्मल सेलला अटॅच असणारा तो झाला त्याचा रूट पार्ट आणि हे झाले काय वरचा झाला त्याचा बॉडी पार्ट. मग हे जे काय तर त्याचे टाइप्स आहे ते 2 पार्ट आहेत. आणि प्रेझेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द पार्ट फंक्शनलेस बट समटाइम्स परफॉर्म सिक्रेटरी फंक्शन. हे काय तर वेगवेगळ्या प्लांटच्या पार्ट मध्ये प्रेझेंट आहेत. ह्याचे फंक्शन कमी आहेत, पण काय काय ह्याच्यामध्ये ते सिक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करतं. काय काय एखादे स्पेसिफिक टाईपचे केमिकल वगैरे ते काय करतात त्याच्यातून सिक्रेट करतं, कारण त्याच्यामध्ये ग्लँड्स प्रेझेंट आहेत. आणि डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ सेल प्रेझेंट इन द ट्रायकोम्स, दे आर क्लासिफाईड इनटू फॉलोइंग टाईप. म्हणजे काय त्याच्यामध्ये काय तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्या स्ट्रक्चर नंतर त्याच्यामध्ये किती नंबर, ते स्ट्रक्चर कसं आहे तर किती नंबर ऑफ सेल प्रेझेंट आहेत त्या ट्रायकोम्स मध्ये, त्याच्यानुसार काय केलेलं आहे तर त्याचे 3 टाईप मध्ये त्याला डिव्हाइड केलेलं आहे. त्यातला फर्स्ट आहे कव्हरिंग ट्रायकोम्स. हे काय त्याचा फंक्शन आहे कव्हरिंग ट्रायकोम्स. त्यानंतर ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स, हॅडॅथोड और स्पेशल ट्रायकोम्स. हे काय तर डिफरंट 3 टाईपचे
ट्रायकोम्स आहेत. त्यातला कव्हरिंग ट्रायकोम्स आहे तो काय करतो, तर जो अप्पर लेअर जो आहे तो पूर्ण टोटली कव्हर करतो. मग ऍज अ प्रोटेक्टिव्ह कव्हर तो प्रोड्यूस करतो, म्हणजे ते ऍज अ प्रोटेक्टिव्ह म्हणून पण तिथे ऍक्ट होतो. तर ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स मध्ये काय आहे, तर हा पण ऑलरेडी ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स मध्ये काय, तर त्याच्यातून ग्लँड्स असतात त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यातून काहीतरी केमिकल्स त्याच्यामध्ये जे काय प्लांट मध्ये असेल ते काय करतात, तर ते केमिकल ते त्याच्यातून सिक्रीट करतं. त्यामुळे त्याला ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स म्हटलंय. ग्लँड्स प्रेझेंट असतात त्याच्यामध्ये आणि ते काहीतरी वेगवेगळ्या डिफरंट टाईपचे केमिकल ते सिक्रीट करतं. हाडातोड स्पेशल ट्रायकोम्स हे वेगवेगळ्याच टाईपचे असे स्पेशल टाईपचे ट्रायकोम्स प्रेझेंट असतात. काय तर डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रायकोम्स. आता इथे इमेज आहे, ते या इमेज मध्ये बरेचसे दाखवलेले आहेत ट्रायकोम्स. ट्रायकोम मीन्स समजलंय, मिनिंग ट्रायकोमचा सगळ्यांना समजलाय? Yes, ma'am. Yes, teacher. काय? Trichomes are the tubular, elongated, glandular outgrowth of the epidermal cell, and trichomes are also called as a plant hairs. म्हणजे काय? ट्युब्युलर, elongated and glandular outgrowth of the epidermal cell म्हटलंय. म्हणजे epidermal cell म्हणजे काय? लिपचा अप्पर लेअर आहे, epidermal cell म्हटलं जातं त्याला. त्या epidermal cell ची आउटग्रोथ आहे, त्याच्या बाहेर होणारी, आणि त्याचा शेप कसा आहे? ट्युब्युलर, इलॉंगेटेड अँड ग्लँड्युलर आहेत ते, आणि त्यालाच काय म्हटलं जातं? ट्रायकोम्स, आणि अनदर नेम म्हणजे त्याला प्लांट हेअर म्हटलं जातं. आणि ह्याचे मेनली दोन पार्ट्स आहेत. कुठले? एक रूट पार्ट जो इपिडर्मल सेलला अटॅच झालेला आहे, आणि दुसरा आहे तो बॉडी पार्ट. आणि त्याच्यानंतर ह्याला मेनली लेस फंक्शन्स आहेत त्याचे, आणि काय काय टाइम्स ते समटाइम्स फंक्शन पण सिक्रिटरी फंक्शन्स पण परफॉर्म करतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ग्लँड्युलर, त्याच्यामध्ये ग्लँड्स प्रेझेंट आहेत, त्या ग्लँड्स थ्रू ते काय डिफरंट टाइपचे केमिकल सिक्रीट करतं. आणि कव्हरिंग ट्रायकोम्स आहेत ते काय करतात? त्याचा कव्हर करतं टोटली, ऍज अ प्रोटेक्टिव्ह म्हणून ऍक्ट होतं. आणि हाडातोड स्पेशल ट्रायकोम त्याचे वेगळे जसे स्पेशल असे फंक्शन्स पण असतात, त्या त्या प्लांटनुसार, त्याच्यात कुठल्या त्या प्लांट मध्ये प्रेझेंट आहे त्याच्यानुसार त्याचे फंक्शन्स आहेत. हे झालं ट्रायकोमची बेसिक इन्फॉर्मेशन. आता हे मेन 3 टाइप सांगितले: कव्हरिंग ट्रायकोम्स, ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स, हाडातोड स्पेशल ट्रायकोम. तर त्याच्यामध्ये पण परत सब टाइप आहेत बघा. द मोस्ट बेसिक टर्म यूज्ड ग्लॅबरस, लॅकिंग ऑफ हेअर्स, अँड पिप्सेंट हॅव्हिंग हेअर्स. म्हणजे काय? जर एखादा प्लांटचे लीफ सरफेस असेल, जर त्याला हेअर्स नसतील, म्हणजे त्याच्या लीफ सरफेस वरती हेअर नसतील, तर त्याला काय म्हटलं जातं? तर ग्लॅबरस पार्ट म्हटलं जातं. आणि जर त्याच्यावरती हेअर प्रेझेंट असतील, म्हणजे ट्रायकोम प्रेझेंट असतील, तर त्याला काय म्हटलं जातं? तर पब्सेंट म्हटलं जातं त्याला. पब्सेंट हॅव्हिंग अ हेअर म्हणजे काय? तर त्याच्यावरती जर प्लांटच्या सरफेस वरती म्हणजे लीफ असतील, तर त्याच्यावरती जर हेअर प्रेझेंट असतील तर त्याला पब्सेंट म्हटलं जातं. आणि जर हेअर नसतील तर त्याला कमी असतील पण कमी असतील तर त्याला काय म्हटलं जातं? ग्लॅब्रस म्हटलं जातं. आता त्याचे वेगवेगळे टाइप्स केलेले आहेत बघा, खाली डिफरंट टाइप आहे. कुठले बघा? ग्लॅब्रस और ग्लॅब्रेट हा एक टाइप आहे. ग्लॅब्रस और ग्लॅब्रेट. आणि त्याच्यामध्ये तर लॅकिंग ऑफ हेअर्स, त्याच्यामध्ये हेअर्स जे आहेत ते कमी असतात. ट्रायकोमचा सरफेस स्मूथ असतो, म्हणजे लीप असेल तर त्याचा सरफेस स्मूथ असतो, आणि त्याच्यावरती हेअर जे आहेत ते कमी असतात, त्याला ग्लॅब्रस म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर हर्सूट, त्याच्यामध्ये काय? तर कोर्सली हेअर, खूप छोटे छोटे असे, हर्सूट मध्ये काय? तर खूप छोटे छोटे असे हेअर्स प्रेझेंट असतात कोर्सली. त्यानंतर हिस्पीड मध्ये काय? तर हिस्पीड मध्ये हॅव्हिंग अ ब्रिस्ली हेअर, त्या हिस्पीड मध्ये काय? तर ब्रिस्ली हेअर प्रेझेंट असतात. आता व्हॉट इज मीन बाय ब्रिस्ली? हॅव्हिंग अ स्टिप और प्रिकली हेअर. स्टिप किंवा फ्रिकली हेअर म्हणतो आपण त्याला. त्या ब्रिस्ली हेअर त्याच्यामध्ये असतात हिस्पीड मध्ये. त्याच्यानंतर आर्टिक्युलेट मध्ये सिंपल प्लुरिसेल्युलर युनिसेरिएट हेअर्स असतात. प्लुरिसेल्युलर युनिसेरिएट म्हणजे काय? सिंगल सेलचे स्ट्रक्चर असतात, एकच सिरीज असते, सिंगल सेलची सिरीज असते, त्याला युनिसेरिएट म्हटलं जातं. डाउनी हा पण एक टाइप आहे. वूल लाईक त्याचं कव्हरिंग असतं, हेअर लाईक ग्रोथ. वूल, कॉटन वूल माहिती आहे सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉटन वूल मध्ये काय? तर सीड वरती हेअरची ग्रोथ झालेली असते, तो कॉटन असतो आपला. आपले जे कॉटन आहे त्या कॉटन मध्ये सीड इनसाइड असतात, आणि त्या सीड वरती काय झाले असते? तर हेअरची ग्रोथ झालेली असते. आणि त्या टाइपचे ते डाउनी, त्याला वूल लाईक डाउनी टाइपचे ट्रायकोम्स म्हटले जातात. त्याच्यामध्ये काय? तर वूल लाईक ग्रोथ होते. म्हणजे काय? कॉटन त्याचं एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे. आता कॉटन असेल तर कॉटनच्या सीड वरती ट्रायकोमची ग्रोथ होते, हेअर लाईक ग्रोथ होते, तोच नथिंग बट आपला कॉटन आहे. त्यानंतर पिलोज, त्याच्यामध्ये पिप्सेंट, त्याच्यामध्ये काय? तर लॉंग हेअर आहेत. पिप्सेंट म्हणजे हॅव्हिंग अ हेअर, त्याच्यामध्ये हेअर्स आहेत प्रेझेंट. आता पिप्सेंट मध्ये काय? तर लॉंग हेअर प्रेझेंट आहेत. आणि ट्रायकोम लॉंग हॅव्हिंग अ फाईन, लॉंग आहेत पण फाईन, आणि शॉर्टली युजली, आणि कर्ली हेअर्स प्रेझेंट आहेत बघा. त्याच्या युजली कर्ली हेअर्स आहेत. पप्सेंट मध्ये काय? तर
ऍज लाईक लॉंग हेअर्स प्रेझेंट आहेत. त्यानंतर स्ट्रिगोलॉस मायन्युटली स्ट्रिंजोस टाईपचे हेअर्स आहेत. मायन्युटली शॉर्ट हेअर्स आहेत, थोडेसेच आहेत. स्ट्रिंजोस मीन्स काय तर हॅव्हिंग अ स्ट्रेट हेअर, स्ट्रेट पण छोटे आणि पॉइंटिंग मोर पॉइंटिंग असणारे ऍज लाईक स्पाइन लाईक नेचर असते त्याचं. आणि ते डायरेक्शन याचं अलॉंग विथ मिडरिप आणि मार्जिनच्या डायरेक्शनने ती ग्रोथ झालेली असते त्याची. त्यानंतर टोमेंटोलियस मायन्युटली टोमॅटोज लाईक त्याचं हे असतंय, त्याच्यामध्ये पण म्हणजे छोटे शॉर्ट बट ब्रॉड असतात ते. आणि टोमॅटोज कवर्ड विथ द डेन्स मॅटेड उली हेअर्सने कव्हर केलेले असते. कंटिन्युअसली शॉर्ट असतात, ब्रॉड असतात आणि कंटिन्युअसली असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये स्पेस वगैरे नसतो. आणि विलोसोनस मायन्युटली विलोअस म्हटलं जातं. विलायस म्हणजे कवर्ड विथ विलाय लाईक कवर्ड केले जाते. विलाय मीन्स काय ते इपिडर्मिस सेलचा एक टाईप आहे. आणि ते काय तर हॅव्हिंग अ लॉंग सॉफ्ट हेअर्स असतात आणि ऑफन कर्वड पण असतात, बट नॉट अ मॅटेड, म्हणजे त्याच्यावरती काय म्हणतात आपण आउटसाइडची हे मॅट वगैरे झालेले नसतात, मीन्स धूळ वगैरे साठलेली नसते त्याच्यामध्ये. हे काय तर सम बेसिक ट्रायकोम्सचे टाइप्स आहेत. हे एवढे डिटेलमध्ये विचारलेले नाही, ते आपण शॉर्ट मध्ये तरी पण रिवाइज केलेले आहे. ओके, समजलेत हे काय तर डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रायकोम्स. मेन Yes, कुठले, teacher. मेन तुम्ही Yes, ma'am. फक्त मेन 3 लक्षात ठेवा. कुठले? ग्लॅन्ड्युलर ट्रायकोम्स, कव्हरिंग ट्रायकोम अँड लास्ट स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायकोम्स दॅट इज हॅडाथोड ट्रायकोम्स और स्पेशल ट्रायकोम्स म्हटलं जातं त्यांना. आणि त्याच्यानंतर इथं दाखवलेले आहेत युनिसेल्युलर टाइप ऑफ ट्रायकोम्स. युनिसेल्युलर मध्ये सिंगल सेल आहे. त्याच्यानंतर मॅलिफिजंट 2 आर्म असणार आहे त्याला, इकडे एक आर्म आणि इकडे एक आर्म असणारे या सेल्स आहेत. युनिसेरिएट मध्ये काय तर सिंगल सेलची एक लाईन आहे, सेरीज म्हटले जाते त्याला. आणि हा टेपरिंग आहे, म्हणजे एंड कडे काय होत जातो, हा शार्प होत जातो, निमुळता होत जातो. युनिसेरिएट सिंगल सेलची एक सेरीज असते. त्याच्यानंतर मल्टीसेरिएट मध्ये काय तर सिंगल ह्याच्या मल्टिपल सेरीज असतात, हीच पण मल्टिपल सेरीज असतात. हा झाला मल्टीसेरिएट झाला. आणि हे काय तर टेपरिंग होत जातात एंडला. युनिसेरिएट मल्टीसेरिएट हे काय तर ट्रायकोमचे टाईप आहेत, हे पण लक्षात ठेवायचे सगळ्यांनी. युनिसेल्युलर, युनिसेरिएट, मल्टीसेरिएट हा पायलट टाईप आहे बघा याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर कॅपिटेट टाईप, आणि हे दोन्ही काय तर ग्लॅन्डुलर ट्रायकोम्स आहेत. हे ग्लॅन्ड लाईक ह्याच्यावरती नेचर दिसतंय, वरती स्ट्रक्चर दिसतंय. याच्यामधून स्पेसिफिक टाईपचे सिक्रीट करतात केमिकल, ते सिक्रीट करतात. त्याच्यानंतर बार्बलेट हे टाईपचा, त्याच्यानंतर बुलमोज टाईपचा आहे प्लुमोज. त्याच्यानंतर इथं सेसाईल दिलेत बघा, स्टालकडे दिलेले आहेत. त्यानंतर डेंड्रिटिक, पेलेट, युनिसेट, बुकडं, ग्लॉचिडेट हे काय तर स्पेशल टाईप ऑफ ट्रायकोम्स, एखाद्या दुसऱ्याच प्लांटच्या ह्याच्यामध्ये ते प्रेझेंट असतात. स्पेशल टाईप ऑफ ट्रायकोम्स अँड हॅडाथॉइड ट्रायकोम्स म्हटलं जातं त्याला. हे काय तर डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रायकोम्स. ओके, अप टू दिस कोणाला काय डाऊट आहे का? No, ma'am. No, madam. No, ma'am. No, ओके, ma'am. समजलं सगळं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन Yes. नेक्स्ट ma'am. पार्ट आहे आपला क्वांटिटेटिव्ह मायक्रोस्कोपी. आता क्वांटिटेटिव्ह मायक्रोस्कोपी मीन्स काय, दॅट आहे लायकोपोडियम स्पोअर मेथड आहे त्याच्यामध्ये. क्वांटिटेटिव्ह मायक्रोस्कोपी मध्ये काय तर लायकोपोडियम स्पोअर मेथड. दिस इज अन इम्पॉर्टंट अनालिटिकल टेक्निक फॉर द पावडर ड्रग. काय तर विच इज अन इम्पॉर्टंट अनालिटिकल टेक्निक फॉर द पावडर ड्रग. पावडर ड्रग आहे त्याच्यासाठी इम्पॉर्टंट अनालिटिकल टेक्निक आहे. आणि याच्यामध्ये काय होतं, स्पेशली वेन केमिकल अँड अदर मेथड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग फेल्स टू अॅक्युरेट द मेजर द क्वांटिटी. म्हणजे काय 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 याच्यामध्ये काय सांगितलं, तर ज्या काही केमिकल असतील, फिजिकल मेथड असतील, त्यांनी फेल्स केलं की अॅक्युरेट इव्हॅल्युएशन ड्रगचं जर फेल झालं त्या मेथड थ्रू, देन ही मेथड जी आहे ती काय केली जाते, यूज केली जाते. आणि याच्यामध्ये बघा लायकोपोडियम स्पोअर आर अ व्हेरी कॅरेक्टराइज्ड इन अ शेप, अपीरियन्स अँड युनिफॉर्म इन अ साईज. म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये ते लायकोपोडियम स्पोअर आहेत ते कॅल्क्युलेट केले जातात. आणि ते काय आहे तर विच इज अन हॅव्हिंग अ कॅरेक्टरिस्टिक शेप. त्यांना असा स्पेशल टाईपचा शेप आहे, त्यांचा अपीअरन्स स्पेशल टाईपचा आहे, प्लस त्यांची साईज जी आहे ती युनिफॉर्म साईज आहे. साईज कशी युनिफॉर्म, नियरली 25 मायक्रॉन. आणि ते स्पोअर जे आहे ते प्रेझेंट किती त्या पावडरच्या ग्रॅम मध्ये, 1 ग्रॅम पावडर असेल तर नियरली त्याच्यामध्ये 94,000 काय तर 94,000 ते स्पर प्रेझेंट आहेत पर मिलीग्रॅम ऑफ अ पावडर. म्हणजे काय, 1 मिलीग्रॅम जर तुम्ही पावडर घेतली तर त्याच्यामध्ये अॅक्युरेटली ऍव्हरेज किती, नियरली 94,000 स्पर लायकोपोडियम स्पर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतातच.
आणि त्या एका मायक्रोस्पोअर त्या लायकोपोडियम स्पोअर मेथडची साईज किती 25 मायक्रॉन ही काय तर एका लायकोपोडियम स्पोअर मेथडची काय साईज आहे. आणि हे काय तर लायकोपोडियम हे एक स्पेशल टाईपचं कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर आहे जे प्रेझेंट असतात. त्याचं काय अपिअरन्स, शेप आणि युनिफॉर्म साईज आहे. त्या स्पेशल टाईपचं हे कॅरेक्टरिस्टिक आहे लायकोपोडियम. आणि हे काय तर ह्या एका मिलीग्राम पावडर मध्ये काय तर 94,000 ऍव्हरेज सांगितलं बघा 94,000 स्पोअर्स लायकोपोडियम स्पोअर प्रेझेंट असतातच. आणि त्यातल्या एका साईजची लायकोपोडियम स्पोअरची मेथड साईज किती आहे? स्पोअरची साईज आहे 25 मायक्रॉन. म्हणजे एवढी स्पेसिफिक अशी ही मेथड आहे. म्हणजे अगोदरच्या मेथड कशा होत्या? मायक्रोस्कोपिक असेल किंवा फिजिओलॉजिकल असेल किंवा केमिकल असेल, त्याच्यामध्ये जर एवढं अॅक्युरेट नाही डिटरमाइन झालं किंवा त्या दोन्ही मेथड जर फेल झाल्या इव्हॅल्युएशन करणार, तर या मेथडमध्ये या मेथडचा यूज करून त्या ड्रगचं इव्हॅल्युएशन केलं जातं. आणि ही मेथड जी आहे ती व्हेरी अॅक्युरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग और इव्हॅल्युएशन. या इव्हॅल्युएशन साठी काय तर व्हेरी अॅक्युरेट मेथड आहे, खूप अशी अॅक्युरेट अशी मेथड आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं? आता याच्यामध्ये काय केलं जातं तर लायकोपोडियम स्पोअर काउंट केले जातात. मग त्याच्यामध्ये लायकोपोडियम स्पोअर काउंट केले जातात म्हणजे नक्की काय केलं जातं? तर त्याच्यामध्ये असणारे जे वेगवेगळे स्टार्च ग्रेन असतील, पोलन ग्रेन असतील, ते डिफाईन केले जातात. किंवा त्याच्यामध्ये असणारे जे ऑदर असतील, त्या पोलन ग्रेनची साईज असेल किंवा त्याचं थिकनेस, ते सगळं काय केलं जातं? मेजर केलं जातं. तर त्याच्यातलं आता डिस्क्रिप्शन बघूया. इट कन्सिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड पार्टिकल विच मे बी काउंटेड. त्याच्यामध्ये काय असतं तर वेल डिफाइंड पार्टिकल्स असतात. तर वेल डिफाइंड पार्टिकल म्हणजे काय? असे पार्टिकल ज्याचा स्पेसिफिक असा शेप आहे, स्पेसिफिक अशी साईज आहे आणि स्पेसिफिक असा कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्याचे, असे पार्टिकल्स याच्यामध्ये काउंट केले जातात. आता याच्यामध्ये नेक्स्ट बघा, सेकंड पॉइंट काय? सिंगल लेयर्ड सेल्स काउंट केले जातात, टिश्यू पण काउंट केले जातात. आणि द एरिया ऑफ विच मे बी ट्रेस्ड अंडर द सुटेबल मॅग्निफिकेशन ऍक्च्युअल एरिया कॅल्क्युलेटेड. म्हणजे काय? याच्यामध्ये स्पेशल टाईपचे स्ट्रक्चर असू शकतात, सेल्स पण असू शकतात, सिंगल लेअर शेल किंवा सेल्स असू शकतात, किंवा टिश्यू पण असू शकतात, किंवा अदर एखादं कुठला तर एखादा वेगळा असा मॅटर किंवा एखादा जसं यातला कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल, त्याच्यासारखे दुसरे एखादे क्रिस्टल्स पण त्याच्यामध्ये असू शकतात. त्याच्यानंतर पोलन ग्रेन सांगितलं आपण, स्टार्च ग्रेन सांगितलं, ते पण त्याचं काय केलं जातं तर ते ट्रेस केले जातात. म्हणजे काय? एक आपण जर आता सपोज आता एक mg ड्रग घेतला आपण, तो काय केला आपण आपल्या स्लाइड वरती स्प्रेड केला, कोणत्या तरी व्हेकल मध्ये त्याला वेट करून तो स्लाइड वरती स्प्रेड केल्यानंतर त्या एरियामध्ये कॅल्क्युलेट केला जातो तेवढा. आणि त्याच्यामध्ये काय तर 1 mg जी पावडर आहे त्याच्यामध्ये 94,000 ह्या स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक प्रेझेंट असतात. आता लायकोपोडियम स्पोअर, तर लायकोपोडियम स्पोअर म्हणजे असं स्पोअर एक असं नाहीये, त्याच्यामध्ये काय तर पोलन ग्रेन्स असू शकतात, स्टार्च ग्रेन्स असू शकतात, सिंगल लेअर सेल असू शकतात, टिश्यू असू शकतात, किंवा अजून दुसरा एखादा कुठला तरी पार्ट असू शकतो. त्यानंतर थर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ युनिफॉर्म थिकनेस लेंथ विच कॅन बी मेजर द ऍक्च्युअल एरिया कॅल्क्युलेटेड. म्हणजे आता ह्याची प्रोसिजर काय आहे बघा. आपला 1 mg ड्रग घेतला आपण 1 मिलीग्रॅम, आणि तो काय करायचा आहे, थोडंसं वॉटर वगैरे ऍड करून त्याला वेट करायचं. वेट केल्यानंतर त्याला काय करायचं तर आपली जी स्लाइड असते, ग्लास स्लाइड माहित आहे सगळ्यांना, ग्लास स्लाइड माहित असेल सगळ्यांना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. त्याच्यामध्ये ग्लास स्लाइड आहे, त्या ग्लास स्लाइड वरती ते वेट केलेलं 1 mg ड्रग जो आहे तो पार्ट जो आहे तो स्प्रेड केला जातो. आणि तो स्प्रेड केल्यानंतर थोडासा ड्राय होऊ दिला जातो, एअर ड्राय केला जातो, आणि तो मायक्रोस्कोप खाली ठेवला जातो. आणि एका एरिया मधून व्यवस्थित असा त्याची थिकनेस, तो जो युनिफॉर्म, तो जो लेअर आपण स्प्रेड केलेला आहे, तो लेअर आहे त्याची साईज युनिफॉर्म असली पाहिजे. आणि तो स्प्रेड केला जातो युनिफॉर्म साईजने, थिकनेसने तो. आणि त्याच्यामध्ये असणारे काउंट केले जातात, सगळे हे वेगवेगळे मॅटर काउंट केले जातात. लायकोपोडियम स्कोअर काउंट केले जातात. लायकोपोडियम स्कोअर काउंट केले जातात म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय येणार? पोलन ग्रेन्स पण येऊ शकतात, प्लस काय येऊ शकतं, स्टार्च ग्रेन येऊ शकतात, सिंगल सेलचा लेअर येऊ शकतो, टिश्यूचा एरिया येऊ शकतो, किंवा अदर कुठले तर अजून बरेचसे त्यातले पार्ट येऊ शकतात. मग ते काय केले जातात तर त्या एका साईट वरून त्या ग्लास साईड वरती स्प्रेड केलेले ते काय केले जातात, कॅल्क्युलेट केले जातात. आणि ते कॅल्क्युलेट करून त्याचा ऍव्हरेज काढलं जातं. म्हणजे पूर्ण आता 94,000 एवढे मोजत बसतो का आपण? नाही. त्याच्यामध्ये काय काय एका कॉर्नर किंवा एखादा हे पॉट हे केला जातो, किंवा रॅन्डमली त्याचे 4 कॉर्नर्स हे केले जातात. तेवढ्या कॉर्नर मध्ये किती आहेत बघून, जर एवढ्यासाठी एवढे तर त्याच्या ह्याच्यासाठी किती, त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून त्याच्या फॉर्म्युलामध्ये तो त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे.
त्या फॉर्म्युलामध्ये टाकून ते काय केलं जातं, त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. लायकोपोडियम स्पोर मेथड इथं दिलेलं आहे बघा फॉर्म्युला. द पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ द ऑथेंटिक जिंजर पावडर कॅल्क्युलेटेड ॲज फॉलो. त्यात त्यांनी जिंजर पावडरची काढलेली आहे. त्यासाठी फॉर्म्युला काय दिले बघा, पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ ड्रग इज इक्वल टू N into W into 94,000 into 100 divided by S into M into P. हा काय तर त्या लायकोपोडियम स्पोर मेथडचा, म्हणजे ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचंय आणि ह्या फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू टाकायच्या. तर तू कुठं व्हॅल्यू टाकायच्या आहेत, त्याच्यामध्ये जे पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ ड्रग इज इक्वल टू N म्हटलंय पहिल्यांदा. N मीन्स काय, नंबर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर. जर स्टार्च ग्रेन असतील तर ते इन 26 फिल्म, म्हणजे त्यांनी 26 म्हणजे एखादे छोटे छोटे 26 असे त्या स्लाइड वरचे 26 पार्ट्स त्यांनी कॅल्क्युलेट घेतलेले. फील्ड्स म्हणजे त्या स्लाइड वरती असणारे 26 एरियाज काउंट केलेले आहेत त्यांनी तिथल्या, आणि त्याच्यामध्ये किती नंबर मध्ये ते स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक प्रेझेंट आहे. स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे काय, लायकोपोडियम स्पोर. त्याच्यामध्ये स्टार्च ग्रेन्स असू शकतात, पोलन ग्रेन असू शकतात, सेलचा सिंगल सेलचा लेअर असू शकतो किंवा टिश्यू असू शकतात. मग त्या 26 फील्ड मध्ये त्या स्लाइडवरच्या किती नंबर ऑफ अ कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे ते फक्त काय केलंय, त्याचा नंबर टाकायचा यांच्या ठिकाणी. आता वेट, W मीन्स काय, वेट. वेट इन mg ऑफ लायकोपोडियम टेक. जे आपण पावडर घेतलेले आहे त्या पावडरचं वेट घ्यायचं आहे. आपण 1 mg घेतो नियरली ते. आणि त्याच्यानंतर S म्हणजे काय, नंबर ऑफ अ लायकोपोडियम स्पोर इन द सेम 25 फील्ड. म्हणजे परत एकदा 25 फील्ड्स घ्यायचे, त्या सेम 25 फील्ड मध्ये परत एकदा त्या स्पोअरचं कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि M नंतर परत त्याचं कॅल्क्युलेट केलेले ह्याचं आहे तर त्याचा ड्रायड सॅम्पल त्याचं परत ते कलेक्ट करायचं आहे. त्या ड्रायड सॅम्पलचं 105 ला तो ड्रायड आपण वेट करून टाकतो आणि त्याच्यानंतर ते ड्राय केलेल्या सॅम्पलचं वेट घ्यायचं आहे. आणि P मध्ये काय तर इन केसेस ऑफ जिंजर, त्यामध्ये त्यांनी सांगितले तर जिंजर मध्ये 2,86,000 जे काय आहे तेवढे तर स्टार्च ग्रेन प्रेझेंट आहेत हे सांगितलेलं आहे. ते आन्सर सांगितलेलं आहे त्यांनी 2चं. P जे आहे ते प्युरिटी ऑफ द ड्रग, त्याच्यामध्ये आन्सर सांगितलेलं आहे स्टार्च ग्रेनचा, आणि त्याने ऍज कम्पेअर टू लिटरेचर कम्पेअर करून ते सांगितलेलं आहे. ह्या फॉर्म्युलाचा युज करून काय केलं जातं तर लायकोपोडियम स्पोर मेथड जे आहे ते कॅल्क्युलेट केली जाते. आणि ही पावडर साठी फक्त युज केली जाते. काय फॉर्म्युला, पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ ड्रग is equal to N into W into 94,000 into 100 divided by S into M into P. हे काय तर दिस आहे ना फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग द लायकोपोडियम स्पोर मेथड. ओके, समजला हा फॉर्म्युला सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Ma'am. आणि ही मेथड फक्त पावडर साठी यूज केली जाते, ओनली फॉर कॅल्क्युलेटिंग द पावडर्स. ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आहे Yes, तो yes. आपला फिजिकल इव्हॅल्युएशन. आता फिजिकल इव्हॅल्युएशन आपल्याला स्टडी करायचं. आता फिजिकल इव्हॅल्युएशन मध्ये काय, इव्हॅल्युएशन ऑफ अ ड्रग बेस्ड ऑन देअर इम्पॉर्टंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल characteristic or active constituent is known as a physical examination. Means काय बघा, evaluation of the drug on the basis of important physical properties or physical characteristic of active constituent is known as a physical examination. म्हणजे काय, इव्हॅल्युएशन कशाच्या बेसवरती केलं जातं तर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, त्या ड्रगच्या असणाऱ्या फिजिकल प्रॉपर्टीनुसार किंवा त्याच्या फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक, कशाच्या, त्या ड्रग मध्ये असणाऱ्या ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटच्या फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक कोणकोणत्या आहेत, अकॉर्डिंग टू दॅट इव्हॅल्युएशन जे केले जातं त्याला काय म्हटलं जातं तर फिजिकल एक्झामिनेशन और अ फिजिकल इव्हॅल्युएशन. आता त्याच्यामध्ये काय काय बघा, फिजिकल कंटेंट सच ॲज अ इलॅस्टिसिटी इन अ फायबर्स. तर फिजिकल मध्ये काय काय येतं बघा, मेन सांगितले त्यातले आपण मेन बघूयात, त्यात बरेचसे सांगितलेत. इलॅस्टिसिटी ऑफ द फायबर्स, त्या एखाद्या ड्रग मध्ये फायबर्स जर प्रेझेंट असतील तर त्याची इलॅस्टिसिटी. त्यानंतर विस्कॉसिटी ऑफ द ड्रग, त्या ड्रगची विस्कॉसिटी, गम्स कंटेनिंग गम वगैरे असतील तर त्याची विस्कॉसिटी. त्याच्यानंतर त्याचा स्वेलिंग फॅक्टर, म्युसिलेज कंटेनिंग जर ड्रग असतील, ज्याच्यामध्ये म्युसिलेज कंटेनिंग ड्रग असतील तर त्याचा स्वेलिंग फॅक्टर. त्याच्यानंतर सॅपोनिन ड्रग असतील त्याचा कोंजिलिंग पॉइंट असेल, त्यानंतर ओलाटाईल ऑइल, फिक्स्ड ऑइल असतील त्यांचा, परत नंतर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हे वेगवेगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, त्या पॅरामीटरचा यूज करून इव्हॅल्युएशन केलं जातं.
आणि त्याच्यामध्ये काय तर अल्ट्रा व्हायोलेट लाईट UV म्हणतो. स्पेक्ट्रोमेट्रिकल इव्हॅल्युएशन आपण बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये अनालिटिकल इव्हॅल्युएशन मध्ये होतं. त्याच्यामध्ये फ्ल्युरोसन्स असेल, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट असेल, त्याचा युज करून पण एक्सट्रॅक्ट डिटरमाइन केले जातात. त्याच्यामध्ये आता बरेचसे जे मेन आहेत ते आपण फक्त स्टडी करणार आहोत. त्यातले मेन कुठले आहेत तर मॉइश्चर कंटेंट आहे. मॉइश्चर कंटेंट नंतर विस्कॉसिटी आहे, मेल्टिंग पॉइंट आहे, त्याच्यानंतर सोल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पण आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, त्याच्यानंतर ऍश व्हॅल्यू, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, ऍश व्हॅल्यू आहे आणि ऍश व्हॅल्यू नंतर एक्स्ट्रॅक्टिव्ह आहे. हे वेगवेगळे मेन पार्ट जे आहेत ते आपण बघणार आहोत त्याच्यामध्ये. त्यानंतर वोलाटाईल ऑइल कंटेन अँड फॉरेजिन ऑर्गॅनिक मॅटर. त्याच्यातले मेन पॉइंटच आपण फक्त बघणार आहोत. बाकीचं जो आहे ते आपण फक्त ओव्हरऑल त्याचं रिव्हिजन घेऊया. तर फिजिकल इव्हॅल्युएशन मध्ये कुठले पॉइंट बघायचे आहेत तर आपल्याला पहिल्यांदा मॉइश्चर कंटेंट बघायचा आहे. मॉइश्चर कंटेंट नंतर नेक्स्ट बघायचं आहे विस्कॉसिटी. विस्कॉसिटी नंतर मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन नंतर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स नंतर ऍश व्हॅल्यू बघायचे, ऍश व्हॅल्यू नंतर एक्स्ट्रॅक्टिव्ह नंतर लास्ट जो आहे तर एक्स्ट्रॅक्टिव्ह मध्ये वोलाटाईल ऑइल कंटेंट बघायचं आणि त्याच्यानंतर फॉरेजिन ऑर्गॅनिक मॅटर. हे वेगवेगळे पॉइंट्स आपल्याला फिजिकल इव्हॅल्युएशनच्या अंडर काय करायचे, स्टडी करायचे. हे आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूयात. ओके ओके मॅम. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके टीचर. कुणाला काय डाऊट आहे का? No, ma'am. नो मॅम. मेथड राहतात इव्हॅल्युएशनच्या? किती मेथड राहतात इव्हॅल्युएशनच्या? 8. 8. 3 8. 8. 3. 3. विचारले कुठल्या राहतात? फिजिकल चालू आहे आपला. फिजिकल नंतर केमिकल राहत आहे, केमिकल नंतर बायोलॉजिकल. ह्या 3 मेथड फक्त राहतात. अजून एका लेक्चर मध्ये आपलं ते कव्हर होऊन जाईल. 1-2 लेक्चर भेटले तर त्याच्यामध्ये ते कव्हर होऊन जाईल आपलं. ओके, अप टू दिस कुणाला काय डाऊट आहे? No, ma'am. मॅडम No, ma'am. ती गुगल क्लासरूमचा कोड एकदा पाठवा ग्रुपला. ग्रुपला सर सांगते, लिहून घ्या. ओके, बिफोर दॅट शॅल वी स्टॉप हिअर? Yes, ma'am. Ma'am. No, Yes, ma'am. टीचर. Ma'am. ओके, थँक्यू.